ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ नहीं ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलने का, पर ਜਦੋਂ पत्रकारों ने हुण सवाल किया है जो बयान कैप्टन साहब का किसानी अंदोलन नूं लैके आया है, सिद्धू साहब कहते कांट कमेंट भी नो कमेंट्स ते कांट कमेंट दे विच फर्क की है। कांट कमेंट कल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, वो किते ना किते सिद्धू नूं सेंटर पार्टी हाई कमांड का प्रैशर रहा लगता है कि तुसी कैप्टन अमरिंदर बारे तिखे सवाल या कैप्टन अमरिंदर बारे किसी तरह की टिप्पणी करन तो गुरेज करना है। मतलब समझिए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे टिप्पणी तो करना चाहते नहीं सिद्धू, पर कर नहीं सकते। एक गल क्लीयर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आने तो बाद कांग्रेस का जिहड़ा अंतः कलेश है, जिहड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैगा, वो बाहर आ गया। ये परसैप्शन पार्टी हाई कमांड नूं चाहिदा सीगा कि जदों PCC प्रेजिडेंट नवजोत सिद्धू नूं बनाया तो उन्हां दी दोनों दे वर्किंग रिलेशनशिप भी डिफाइन कर देंदे, दोनों नूं समझा देंदे भी इस तरह पब्लिक इमेज जाना चाहिए कांग्रेस का, लेकिन समहाउ इट हैज़ नॉट हैपन। कुछ दिन पहला तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयान देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनने तो बाद चंडीगढ़ विखे रखी गई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच पत्रकारां वल्लों पूछे गए कैप्टन अमरिंदर सिंह बाबत सवाल ते कांट कमेंट कर गए। आखिर क्यों? तुसी देख रहे हो द खबरसार ते मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। इस बारे कमेंट भी लवांगे। साडे नाल इस वेले मौजूद ने सीनियर पत्रकार अजय भारद्वाज जी। सब तो पहला स्वागत करांगे सर, बहुत स्वागत है द खबरसार। थैंक यू सर। जिवें ते शुरुआत की है, पहला कोई मौका नहीं छड्डदे सी सिद्धू साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलने का, पर जदों पत्रकारों ने हुण सवाल किया है जो बयान कैप्टन साहब का किसानी अंदोलन नूं लैके आया है, सिद्धू साहब कहते कांट कमेंट। देखो ये रिश्ता ना बड़ी कशमकश नाल चल रहा है। पिछले 2-3 महीनों तो असीं सारे देख रहे हैं कि जदों तो सिद्धू साहब नूं रिहैबिलिटेट किया गया है, मैं रिहैबिलिटेट शब्द जान के यूज़ कर रहा क्योंकि सिद्धू साहब पिछले 3.5 सालों तो गायब सीगे पब्लिक लाइफ तो अपना पार्टी हाई कमांड ने डिसाइड किया कि सिद्धू साहब नूं पार्टी दे विच दोबारा रीएक्टिवेट किया जाए। उस तहत इन्हां नूं PPC प्रेजिडेंट बना दिता गया। जदों PPC प्रेजिडेंट बनते ने तो अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उन्होंने अपनी डिसअप्रूवल भी दी सी पहला। तो ਜਿਹੜੇ शुरू के दिन ने इन्हों काफ़ी कशमकश च रहे, दोनों च एक संघर्ष चलता रहा भी मैं PCC प्रेजिडेंट के नाते सीनियर हाँ या मैं CM के नाते सीनियर हाँ। तो पार्टी हाई कमांड जी सी वो नैचुरली बड़ी कन्फ्यूज लगी कि इन्हों दोनों नूं असी किस तरह रिकनसाइल करिए। तो जदों पार्टी ने एक डिसीजन लै लिया कि कैप्टन अमरिंदर जिहड़े ने वो CM ते रहणगे ते सिद्धू जिहड़े ने वो PCC प्रेजिडेंट रहणगे। हुण इन्हां दोनों नूं आपस दे विच एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहिए, जिहड़ा कि ये दोनों आपस च बनाण लई मतलब असफल रहे थोड़े समय तक पहला। तो अज जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो भी कांट कमेंट कल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, वो किते ना किते सिद्धू नूं सेंटर पार्टी हाई कमांड का प्रैशर रहा लगता है कि तुसी कैप्टन अमरिंदर बारे तिखे सवाल या कैप्टन अमरिंदर बारे किसी तरह की टिप्पणी करन तो गुरेज करना है। तुसी सिर्फ अपने काम तक फोकस रहना है। तो जे तुहानूं दूसरे दे काम बारे कैप्टन अमरिंदर दे काम बारे या पंजाब सरकार दी वर्किंग बारे कुछ पूछा जाए तो वो तो तुसी अपना मन शेयर करने लई पब्लिकली प्राइवेटली ऑफ कोर्स मतलब सेंटर पार्टी कमांड जा सकते हैं तो किसी नाल भी गल कर सकते हैं। मीडिया के सामने इस तरह की गल करन तो तुसी यू विल हैव टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन। तो ये सारे दे विचों मैनूं लगदा भी ये जिहड़ा कांट कमेंट वाला जिहड़ा हैगा भी नॉर्मली बंदा कहंदा हुंदा नो कमेंट। मैं उसी सवाल ते आन लग्या सीगा भी दर्शकों ने एक बार ये जरूर दसो भी नो कमेंट्स ते कांट कमेंट दे विच फर्क की है। नो कमेंट हुंदा है कि जदों तुसी मैनूं पुछो कि कोई भी सवाल पूछो, ठीक है ना, तो मैं उन्होंने कहूँगा भी मैं नहीं, मैं इहदे बारे टिप्पणी नहीं करनी।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ कहना ਕਾਂਟ ਕਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ लेकिन मैं कर नहीं सकता। मतलब समझिए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे टिप्पणी तो करना चाहते नहीं सिद्धू, पर कर नहीं सकते। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 3 ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕਮ ਬਲੈਂਕ, है ना। कई गए थे किसी शिकायत नाल सीगे, गए थे किसी ग्राउज नाल सीगे, लेकिन पार्टी हाई कमांड रिफ्यूज टू लिसन टू हिम, सो ही केम बैक। तो उस दिन तो बाद काफ़ी दिन तक सिद्धू चुप भी रहे, उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने कोई ट्विटर नहीं किया, उन्होंने किसी तरह नाल कोई इंटरैक्शन नहीं किया, तो बल्कि सारे सोचन लग गए सी कि सिद्धू साहब एज ए PCC प्रेजिडेंट कोई काम कर रहे ने या नहीं कर रहे। नाल साइमल्टेनियसली कैप्टन अमरिंदर ने अपनी गतिविधियाँ बढ़ातियाँ। उन्होंने पब्लिक मीटिंग लई लाल सिंह दे थल्ले कमेटी बनाती ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਆਊਟਰੀਚ ਲਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸਿੱਧੂ ਲੁਕਡ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਫੋਰਟਨਾਈਟ or so। पर सिद्धू सडनली कम्स अप विद ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद सारे मीडिया ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ, ਨया ਵਿਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। लेकिन उन्होंने सिर्फ अटैक अपना बादल से फोकस किया तो बादल से फोकस करके अपनी गल करके तो उन्होंने एकदम एब्रप्टली सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइंड अप करती। तो उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक गल बिल्कुल जाहिर हो गई सी कि सेंटर ने किते ना किते इन्हों कहा है, पार्टी हाई कमांड ने, कि तुसी इन्हां दो लकीरां दे विच रहना है, इन्हां दो लकीरां दे विच रह के अपनी जिम्मेवारी निभानी है। सर नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤਲਖੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो अज की तारीख से तो बड़ा कठोर जहा सवाल लग रहा तुहाडा, क्योंकि इलैक्शन नूं हजे टाइम हैगा, पॉलिटिक्स बड़ी जल्दी चेंज होंदी है। लेकिन एक गल क्लीयर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आने तो बाद कांग्रेस का जिहड़ा अंतः कलेश है, जिहड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैगा, वो बाहर आ गया। जदों तक झाकड़ सीगे PCC प्रेजिडेंट, उदों तक कांग्रेस के अंदर कोई कलेश सी कि नहीं सी किसी नूं नहीं सी पता, ना किसी ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਬਿਗ ਡੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਪੁੱਲ ਔਨ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ कि जदों PCC प्रेजिडेंट नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਉ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ कर सकता कि नहीं कर सकता, मैनू मेरा सवाल ये है भी जदों तो प्रधान लाया नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਲਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਲੈਟ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਆਂਸਰ ਦਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਈਡੀਅਮ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਪੂਲਰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁਣ ਮੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ 111-13 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਹ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਸੜਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ ਇੱਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ CM ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਥੋਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਓਨਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੂਪ ਲਏਗਾ, ਕੀ ਲਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੱਸੇਗਾ। सर ने गलबात करने बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीनियर जर्नलिस्ट अजय भारद्वाज जी, लेकिन सर ने बड़ी चंगी गल दसी है भी नो कमेंट्स ते कांट कमेंट दे विच फ़र्क की है। नो कमेंट जिथे बंदा कहे कि मैं इसका जवाब नहीं देना, कांट कमेंट जिथे नवजोत सिंह सिद्धू कल कह रहे सी भी मैं जवाब तो देना चाहना है पर मैं दे नहीं सकता, कांट कमेंट। हुण ये कांट कमेंट क्यों कहा गया, ये शायद नवजोत सिंह सिद्धू तो बेहतर होर कोई समझ भी नहीं सकता। कैमरा पर्सन मनोज दे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।